परम सन्मान जोग जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों, आओ साहिब दे चरनां विच बैठ के मनुखे जन्म नूं आप दे गुरु की संगत करके सफल कर रहे हो। भाई गुरदास जी उन्हां तीन उदाहरणां दित्तियां। कहन लगे जे निता प्रति सिख गुरु की संगत करे ते बख्शिश ये बरतदी है भी सिख गुरु का रूप बन जाता है। तीन उदाहरणां दे के उन्हां पहला वचन कहा जे विच कहन लगे दीवा बलदा होवे पतंगा दीवे ते आउंदा है, कई बार आया वो फेरा पा के वापस परत जाता है, पर कहते दीवा बलदा रहे तो एक वक्त तो भी आउंदा जिहड़ा पतंगा वापस परतदा वो पतंगा दीवे विच ही समा जाता है, अपना आप वो कुर्बान कर दिंदा है। भाई गुरदास जी ने दूसरा वचन वरत्या, कह लगे शिकारी जदों पंछियां नूं पकड़दा वो जाल लाउंदा चोगा पाउंदा तां कई बारी पंछी चोगा चुक के वापस चले जाते, पर भाई गुरदास ने कहा, भाई साहब जी ने कहा भी शिकारी जाल लाउणा बंद नहीं करदा, जिहड़े पंछी चोगा चुक के वापस चले जाते एक दिन वो भी आउंदा कि वो पंछी शिकारी दे जाल विच फस के रह जाते। तीसरा उदाहरण दिता, कमल दे फुल ते भौरा सुगंध लैन आउंदा, कई बारी बैठ के रस मान के सुगंध लैके वापस परत गया, पर वो दिन भी आउंदा भी जिस दिन भौरा सुगंध विच इन्ना को लीन हो जाता है कि कमल दे फुल ते अपना आप कुर्बान करदा है, बैठा रहिंदा है रस विच सुगंध विच। शामां ढलदियां कमल दा फुल पत्तियां नूं संकोचदा है, अपने प्राण विच ही त्याग दिंदा है। भाई गुरदास जी ने तीन उदाहरणां दे के पहला क्या दीवे ते पतंगा आउंदा अपना आप कुर्बान करदा है, शिकारी दे जाल विच पंछी फस के रह जांदे ने, तीसरा कमल दे फुल ते भौरा अपना आप निशावर करदा है। तो अगे फिर एक गल की कहन लगे सिखा इसे तरह जे तू निता प्रति गुरु की संगत करे बाणी पढ़े एक दिन वो भी आएगा जिवें भौरा पंछी ते इसे तरह पतंगा अपना आप कुर्बान करके विच लीन हो जाते ने। एक दिन वो भी आएगा जिस दिन कह लगे तू गुरु दे शब्द विच ही समा जाएगा, गुरु के शब्द का रूप बन जाएगा। इनू भाई साहब ने बाणी विच किया, अपनी रचना विच किया, कह लगे जैसे दीप दीपत पतंग लोट पोट होत, कब हूँ के जारा में परत जर जाए हैं, जैसे खाग दिन प्रात चोग चुग आवे उड काहू दिन फांसी फांसे भौर न आए हैं, जैसे अल कमल कमल प्रत खोजै नित, कब हूँ कमल दल संपट समाए हैं, तैसे गुरबाणी अवगाहन करत चित, कब हूँ मगन होवै शब्द उरझाए हैं। कह लगे सिख इस तरह गुरु के शब्द विच समा जाता है। मैं बेनती कह रहा सा कि आप जी गुरु चरणों विच बहिंदे हो, आओ एक बार जो लड़ीवार आप रहरा साहब की बाणी विचार रहे हैं, इसे लड़ीवार विचारन तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिहड़े पिछलेरले बचन सन महाराज सतगुरु गुरु कलगीधर जी ने चौपी साहिब दे विच कहे
ਉਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਬੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹ ਬਿਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪੈ ਸਰੂਪਾ। ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਗ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ। ਸਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਵਰਤ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਰੌਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਚਰ ਚੀਟੀ, ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ, ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਚਰ ਚੀਟੀ, ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁਮਿਆਰ ਵੀਰ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੱਜਣ ਵੀਰ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ। ਚੀਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀੜੀ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੁੰਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹਾਥੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ 24 ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ। ਇੱਕ ਹੈ, ਵਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਚਰ ਚੀਟੀ, ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਈ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ, ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਅਸਥਾਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਨੇ। ਜੰਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ, ਕੀੜੇ ਆਦਿਕ ਪਤੰਗੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਖ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੁਕਰਾ ਹੈ, ਬੇਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਮੂੜ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਾਸਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੈ। ਏਕੈ ਰੂਪ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਨੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਸ ਘਟਾ ਮੈਂ ਏਕ ਆਕਾਸ਼, ਘਟ ਫੂਟੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਾਸ਼। ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਟਕੇ ਭਰ ਲੋ, ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਮਟਕਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਕੜਾ ਫੁੱਟ ਜਾਏ
ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੜਾ ਫੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਜੀਵ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੀਵੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ, ਮੈਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਫ਼ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਰਤ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੰਗ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ। ਰੰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ, ਤੇ ਭੂਪਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੂ ਦਾ ਪਤੀ। ਭੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੂ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਭੂ ਦਾ ਪਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਰੰਕ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ। ਤੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ, ਭੂ ਦਾ ਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਬਾਹਰੀ ਤਨ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਥਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਗ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ, ਉਤ ਭੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅੰਡਜ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਅੰਡਜ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਅੰਡਜ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਰਜ। ਜੇਰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਜੇਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ। ਤੀਜਾ ਫਿਰ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਸੇਤਜ। ਸੇਤਜ ਦਾ ਅਰਥ ਪਸੀਨਾ।
ਕੁਝ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਟਮਲ ਜੂਆਂ ਆਦਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 4 ਚੁਫੇਰੋਂ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਮ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਖੋਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਮ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ? ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਤਜ, ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ, ਉਤ ਭੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਤ ਭੁਜ। ਉਤ ਭੁਜ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਉਤ ਭੁਜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਉਤ ਭੁਜ ਖਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਤੇ ਉਤ ਭੁਜ ਦਾ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੀਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੀਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੀਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ, ਉਤ ਭੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ। ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਲੈ ਆਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰੇ, ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਧਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਧਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਸਰੂਪ ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੂਪ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਂਝ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵੀ ਵਜਾ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਡੀਕੀ ਜਾਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ 4 ਵਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, 5-7 ਮਿੰਟ ਜੋ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਛਕ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਲਾਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਵਕਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ ਤੇ ਉਤਪੁਜ। ਉਂਝ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ ਉਤਪੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ। ਕਿਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਜੇਰਜ ਰਾਹੀਂ, ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੇਤਜ ਤੇ ਉਤਪੁਜ ਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੁੱਖ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਵਰਤ ਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਸਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਿਰੁਕਤ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਵਾਂ? ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇੰਨੇ ਅੰਗ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖ
ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀ ਪਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਸ ਆਹੀ ਅਰਥ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੜੋਗੇ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏ, ਜੁੜ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਹੀ ਵੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੇਖ ਲੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ, ਉਤ ਪੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਵਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਹੂੰ ਫੂਲ, ਕਹੂੰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਫੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਸੁਖਾਲੇ ਨੇ। ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਬੈਠਾ, ਫੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ। ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਮਿਟ ਭਇਓ ਸ਼ੰਕਰ ਇਕੱਠਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸ਼ੰਕਰ ਇਕੱਠਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਕੋਚ ਕੇ, ਸ਼ੰਕਰ ਇਕੱਠਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋਵੇ ਮਾਨੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸੁਯੰਭਵ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਚੰਭਾ ਹੈ, ਅਚਰਜਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪੱਤ ਝੜ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇੱਥੇ ਆਹਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡੁੱਬੋ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਅਚਰਜਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਅੰਤਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਸਗਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਚੰਭਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਬਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਝ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੀਵੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਬਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਬਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਬਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਬਿਸਮਾਦ ਰੂਪ, ਬਿਸਮਾਦ ਰੰਗ, ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਾਦ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਚਰਜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸਯੰਭਵ। ਆਦ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁੱਢ, ਜੁਗਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜੁਗ ਬਣੇ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੂਪ ਸਯੰਭਵ। ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਅਚਰਜਤਾ ਦੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ, ਅਚੰਭੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਂਝ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਣ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹਿ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਪੇਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨੰਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਹਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ, ਸਹਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਤਵ ਨੈਣ ਤਵ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਨੇਤਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਨ ਨੈਣ, ਇਸੇ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਨਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਨੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨੰਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਵਿਚ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੈਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਸਕਾ ਵੇਖੀਏ ਸੁਗੰਧ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਗੰਧ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਬੈਠਾ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਬੈਠੇ। ਕਹੂੰ ਸਮਿਟ ਭਇਓ ਸ਼ੰਕਰ ਇਕੱਠਾ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸਿਅੰਭਵ। ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਚਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੋ, ਕਈ ਫੁੱਲ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੇਖੋ, ਕਦੀ ਗੋਦ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸਿਅੰਭਵ। ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਚੌਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ, ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਉਬਾਰ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰੂ। ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਛਾ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਬਾਰ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਬਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਣ। ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰੂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੰਘਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਕਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਦਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਕਈਆਂ ਪੰਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਚਲੋ ਸਿੱਖੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਹਿਰਸ ਦੀ, ਲਾਲਚ ਦੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ। ਸਿੱਖਾ ਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੀ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਛਕ ਲੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਕ ਲਿਆ ਜਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਅਰਥ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏ ਆਉਣੇ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦਾਈ, ਅੱਜ ਤੇ ਨਿਤ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਜਾਣਾ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਢ ਮਾਰ ਲੈਣੀ,
ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੰਢ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਗੰਢ ਮਾਰ ਲੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਅਗਾਂਹ ਪੋਤਰੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੇਵਲ ਗੰਢ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਗੰਢ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੇਵਲ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ, ਖਾਸ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਗੰਢ ਲਾ ਲੈਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੰਢ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕੰਮ ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਰੀਤ ਚੱਲ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਹਲ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪੀਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਹੈ ਹਿਰਸ ਦੀ, ਲਾਲਚ ਦੀ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਹ ਕਾਰਜ ਸਵਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਹਿਰਸ ਹੈ, ਲਾਲਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਿਰਸ ਲਾਲਚ ਵੇਖਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਤਾਂ ਬੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗਾਹਕੀ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਛਕਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਹਿਰਸ ਦੀ, ਲਾਲਚ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ, ਦਿਨੇ ਕੁਝ ਰੂਪ ਹੋਰ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਜੇ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਉੱਥੇ ਰੂਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਉਹੀ ਨਸ਼ਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਹਿਰਸ ਦੀ, ਲਾਲਚ ਦੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਹਿਰਸ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਖੋਪਰ ਭਾਵੇਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਖ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਮੁਖ। ਉਂਝ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗੀ ਦਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਬਾਰ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਰ ਦੇ, ਬਚਾਇਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲੰਕ ਨੇ, ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠ ਬਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠ ਬਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਉਤਪਾਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਪਦਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਪਦਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੋਆ ਖਿੰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠ ਬਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਸਕਲ ਮਲੇਛ ਕਰੋ ਰਨ ਘਾਤਾ। ਮਲੇਛ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ, ਸਕਲ ਮਲੇਛ ਕਰੋ ਰਨ ਘਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਨ ਘਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ। ਕੇਵਲ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ